جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے بالکل. اور کل کا جو ہمارا لیکچر تھا ہم نے اردو بی کا اپنا لیکچر لیا تھا جس میں ہم نے اپنا مضمون کیا تھا میرا وطن. ٹھیک ہے, آپ نے امید ہے وہ یاد بھی کر لیا ہوگا, لکھ بھی لیا ہوگا, جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ ہمارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, اور پھر اس میں 4 صوبے ہیں, مختلف ہم نے صوبوں کا ذکر کیا, مختلف چیزوں کا ذکر کیا. آج ہم جو ہے اپنی اردو کی کتاب سے جو ہے سبق کریں گے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ. اشتہارات اشتہارات اب کون سے اشتہارات ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اشتہارات ہیں کہ ہمیں ضرورت. اچھا, اب یہ جو ہمارا سبق ہے اس میں صفحہ نمبر کیا ہے ہمارا کتاب کا؟ صفحہ نمبر ہے 28. ٹھیک ہے, اس کی پڑھائی ہے یہ 28 اور 29 ہے. 28, 29 ٹھیک ہے اور 30, یہ 3 صفحات پہ مشتمل ہمارا یہ سبق ہے. اچھا, اب یہ جو سبق ہے اس میں کیا ہوگا, سب سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں. یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو کیا بات سمجھ آئے گی؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو سبق آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو ہو جائے گا مزاحیہ اور سنجیدہ تحریر. ایک مزاحیہ تحریر, ٹھیک ہے, اور سنجیدہ تحریر. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ مزاحیہ تحریر کیا ہوتی ہے, جو ہم مذاق میں کوئی مزاح کے انداز میں جو ہلکی پھلکی سی تحریر لکھی ہوتی ہے, کوئی بھی مضمون کچھ بھی ایسا لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک وہ تحریر ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے سنجیدہ. لیکن کچھ جو مزاحیہ تحریریں ہوتی ہیں, تحریر ہوتی ہیں, ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہنسی مذاق ہو یا ہم اس کو پڑھیں اور ہنسیں اور بس ختم ہو جائیں, ایسا نہیں ہوتا. کچھ مزاحیہ جو تحریریں ہوتی ہیں ان کا مقصد جو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ ہمارے معاشرے کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن پہ ہم سنجیدہ انداز میں اگر گفتگو کریں تو بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, یہ وہ پسند نہیں کرتے, وہ دلچسپی نہیں لیتے. اس لیے مزاحیہ انداز میں ان مسائل پہ بات کی جاتی ہے تاکہ لوگ ہنسی ہنسی میں ہم ان تک پیغام بھی پہنچ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری آج تحریر ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی کبھی دیکھیں گے نا کسی اخبار میں کوئی اشتہار آتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے ضرورت ہے. کس بات کی؟ تو کوئی گاڑی بیچنی ہے, ضرورت برائے فروخت, ضرورت برائے خرید, کہ ہم یہ چیز خریدنا چاہ رہے ہیں یا ہم یہ چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, ضرورت برائے رشتہ کہ یہ رشتہ درکار ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں سب میں کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا اشتہار دیا جاتا ہے. لیکن یہاں سبق ہے کہ ضرورت نہیں ہے, اس کے اشتہارات ہیں. تو یہ تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں ایک تحریر لکھی گئی ہے, لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اس مزاحیہ انداز میں جو سنجیدہ مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جائے. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھیں گے تو پھر میں آہستہ آہستہ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے. فہمائش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹنا. ٹھیک ہے, فہمائش کرنا, ڈانٹنا. فہمائش کرنا مطلب تنبیہ کر دینا, ڈانٹنا, سمجھانا کہہ سکتے ہیں آپ, ڈانٹ کر سمجھانا. ٹھیک ہے,
फहमाइश करना, डांट कर समझाना कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। घामड़ किसे कहते हैं? बेवकूफ को, बुद्धू जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल घामड़ हो, इसे हम कह सकते हैं बुद्धू, बेवकूफ, बिल्कुल घामड़ हो। देखो मीर साहब का नौकर है, इतना दूर अंदेश है। दूर अंदेश, ये साथ साथ जो ये मानी है इनको आप लिखते जाएं, ठीक है? दूर अंदेश, समझदार जिसे हम कहते हैं, दूर की सोच रखने वाला, लेकिन इसका मतलब क्या है? समझदार, ठीक है? दूर अंदेश, दूर की सोच रखने वाला, समझदार। बेटा आवाज किसको नहीं आ रही है? माइक तो मैंने लगाया हुआ है जी। और किसी को बेटा कोई और मैसेज टाइप करें, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? एमन एहसान को नहीं आ रही, खनसा आप देखें, मलिका जी, बाकी तो सबको आ रही है बेटा। फिर आप अपना माइक चेक करें ना, आप अपने सिस्टम में देखें, आपकी कोई मसला होगा जो आवाज नहीं आ रही। बाकी सारे बच्चों को आवाज आ रही है, ठीक है? आप अपना सिस्टम देखें एमन, कोई आपके सिस्टम में ख्याल है मसला जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। अच्छा जी, इतना दूर अंदेश है कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया, तो इसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी ले आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। लालटेन पता है ना, जब पहले जमाने में तो लोग जो है ये इस्तेमाल किया करते थे, यूं इतनी बड़ी सी बनी होती थी, अगर उसमें मिट्टी का तेल डालते थे और रुई का छोटा सा बाहर निकला तो उसका उसमें आग लगाकर उससे रोशनी, एक तरह का चिराग जिसे कह सकते हैं आप, तो लालटेन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए, वो चिमनी उसकी होती है कि जो ऊपर शीशे का लगा होता है, अगर वो टूट जाए तो फिर वो रोशनी नहीं देता। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए, बत्ती जिसके साथ वो जो धागा लंबा सा उसके अंदर डालते हैं उसको फिर आग लगाते थे, या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी, अब वो बता रहे हैं कि वो इतना समझदार नौकर था कि उसको एक चीज लेने के लिए भेजा। बेटा मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ ना कि जो आपने काम करना होता है। अब ये रीडिंग है आपकी नहीं, आपने नीट कॉपीज पे नहीं लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर आपके जो ये अल्फाज मानी होते हैं ये आपने नीट कॉपीज पे नहीं लिखने होते। सिर्फ आपने, अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबों में साथ साथ नोट करते जाएं, अगर किताबें नहीं है तो रफ पे लिख ले ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है? तो इसकी चिमनी टूट जाए या मोमबत्ती या बत्ती खत्म हो जाए। अब वो बता रहे हैं कि नौकर को उन्होंने कहा था कि क्या लेकर आओ, कि बिजली का बल्ब ले आओ। अब उसके जहन में यही था कि अगर लाइट चली गई, जिसे कहते हैं कि बत्ती चली गई, तो फिर क्या करेंगे? वो 7 मोमबत्तियां ले आए और साथ साथ वो भी ले आया कि अगर लालटेन जला लेंगे, लेकिन लालटेन अगर ना जल सकी, चिमनी टूट गई या उसकी बत्ती खत्म हो गई, तो क्या करेंगे? मोमबत्तियां रोशनी, यानी कि एक काम के लिए भेजा, साथ वो 2 इजाफी चीजें भी ले आया। अब ये वो अपने नौकर को समझा रहे थे कि तुम बेवकूफ हो और देखो वो कितना समझदार है, ठीक है? कहते हैं कि तुमको टैक्सी लेने भेजा और तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाए आ गए। हाथ लटकाते आ जाना, खाली हाथ आ जाना, ठीक है? हाथ लटकाते आना, हाथ लटकाते आना, खाली हाथ आ जाना। मतलब क्या हुआ कि अब वो जो नौकर था वो क्या किया, उन्होंने उसको कहा कि टैक्सी ले आओ। अब टैक्सी नहीं मिली तो वो खाली हाथ वापस आ गया, ठीक है? उसने कहा कि जी टैक्सी तो नहीं मिलती, मोटर रिक्शा कहते हैं तो लेता हूँ। क्या वो टैक्सी नहीं मिली तो अगर आप कहें तो मैं रिक्शा ले आऊं? उसने कहा मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेके आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ती। अब वो अपने मुलाजिम को समझा रहे हैं कि कोई काम, कोई चीजें जो होती हैं वो अपनी मर्जी से भी कर लेनी चाहिए, आपको दूरअंदेशी से सोचना चाहिए कि ये काम मैं कर लूं या ना कर लूं, ठीक है? अब देखिए इससे आगे फिर ये क्या हुआ। अब नौकर जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ और आका की बात पल्ले बांध ली। पल्ले बांध लेना, पल्ले बांध लेना, इसका मतलब क्या है? याद रखना, ठीक है? अच्छी तरीके से उसने अपने जहन में जहनशी कर ली, याद रखी, ठीक है? पल्ले बांध लेना, याद रखना, ठीक है? नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ, उसने आका की बात पल्ले बांध ली। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ।
चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ, मतलब क्या उसको बुखार चढ़ गया ना, तो उन्होंने इसे एक हकीम साहब लाने को भेजा। थोड़ी देर के बाद हकीम साहब तशरीफ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। ठीक है, एक की बगल में कपड़े का थान था, जब बहुत सारा कपड़ा होता है ना इकट्ठा तो वो उसे हम कहते हैं थान। अब उसने बगल में यूं अपने कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कांधे पर फावड़ा था। फावड़ा जो खुदाई करने के लिए जमीन के काम आता है। ठीक है, आका ने नौकर से कहा कि ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया कि जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं। हाजिक का मतलब क्या होता है? बहुत समझदार है, यानी इनके हाथ में शिफा है। ठीक है, ठीक है, हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? मतलब लेकिन फिर भी जो अल्लाह चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मैं दर्जी को ले आया हूँ, वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं। गुसाल किसे कहते हैं? गुस्ल देने वाले को। गुसाल किसे कहते हैं? गुस्ल देने वाले को, गुस्ल देने वाला। ठीक है, गुसाल को साथ लाया हूं। और तीसरा गॉर्गन। गॉर्गन किसे कहते हैं? जो कब्र खोदने वाला होता है। गॉर्गन किसे कहते हैं? कब्र खोदने वाला। ठीक है, गॉर्गन किसे कहते हैं? कब्र खोदने वाला। अब देखिए वो कहते हैं कि मैं एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार ना भागना पड़े। अब आप देखें कि इस बात पे गौर करें कि जो नौकर था बहुत सीधा साधा था। अब उसको उन्होंने कहा कि भी तुमने मीर साहब का नौकर देखा है कि उसको दूर अंदेश है, उसको एक चीज लेने भेजे, तो वो पहले से सोच लेता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ये हो जाएगा, मैं वो ले जाऊं। अब नौकर को ये बात जहन में रहेगी। अब जब उन्होंने अपने लिए हकीम साहब लेने भेजा तो उसने यही सोचा कि हो सकता है कि ये जिंदा ना रहे, मर जाए, तो मुझे बार बार ना जाना पड़े। इसलिए वो एक ही साथ जो है वो कपड़े सीने के लिए दर्जी को भी ले आया कि दर्जी कफन सी देगा, और साथ ही कफन भी ले आया, साथ ही वो गोर्गन को भी ले आया, और गुसाल को। गुसाल से कहते हैं किसी को गुसल देते हैं जब किसी इंसान की का इंतकाल हो जाता है तो पहले उसको गुसल दिया तो उसको नहलाते हैं खास तरीके से कहते हैं गुसल देना, और गुसल देने वाले को गुसाल कहते हैं। फिर उसे कफन पहनाया जाता है, फिर उसको दफनाया जाता है। तो ये सारे काम एक साथ ही कर लाया। अब देखिए ये हंसने की बात है बज़ाहिर, लेकिन इसमें हमारे पास एक जो है वो सबक पोशीदा है। एक तो ये कि हर इंसान जो होता है उसका ज़हनी जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। हमें दूसरों की मिसाल देकर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक इंसान जो है वो जो कुछ कर रहा है दूसरा अगर वैसे करने की कोशिश करेगा तो उससे ठीक होगा। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ अगर किसी को कोई बात समझाई जाए तो वो अपने अकल से अपने हिसाब से सोचते हैं। अब देखिए ना कि वो टैक्सी जब कोई लेने जाए वो बात तो समझ में आती है कि आप उसकी जगह रिक्शा ले आए, लेकिन अगर किसी डॉक्टर को बुलाएं तो आप पहले उसकी जगह पर वो सारा कुछ उसके मरने का इंतजाम करके ले आए, तो जाहिर सी बात है कि वो हंसी की बात है और गुस्से करने की बात है कि उनको तो गुस्सा आया होगा। लेकिन असल में वो इस तरीके से बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे ही होते हैं और हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए हम उनको ज्यादा चालाक बनाने की और ज्यादा तेज करने की कोशिश करेंगे तो हमें उसका और नुकसान होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद है अगला। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में, हल्का अहबाब किसे कहते हैं? जो दोस्त होते हैं, हल्का अहबाब दोस्त। हल्का अहबाब, अहबाब निकला है हबीब से, उसका मतलब दोस्त होता है। ठीक है, हल्का अहबाब से मुराद दोस्त ही है। हमारे हल्का अहबाब में भी हैं, गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था। हाँक लगाना यानी कि जो आवाजें लगाते हैं ना रेड़ी वाले की, ये ले लें वो ले लें, कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। ठीक है, पेड़ किसे कहते हैं? दरख्त को। उन्होंने लड़का भेजकर इसे बुलाया और कहा कि मियाँ जी माफ कीजिए, हमें जरूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज किया कि इस जहमत की क्या जरूरत थी? तो ये जो आपने स्पेशल उसको इतनी दूर से बुलाया है खास तौर पर, इसकी क्या जरूरत थी? वो तो जा ही रहा था, इसे रोकना क्या जरूरी था? बोले एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाजे कर दी जाए। कहते कि जरूरन हमें जो है ये एहतियात करनी चाहिए कि मैं उस पर बात वाजे कर देता, उसको समझा देता
معذرت بھی کی جائے کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے امید لے کر پھل بیچنے آیا ہے. دوسرا یہ کہ اسے گمان نہ گزرے. گمان کا مطلب کہ اس کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے. ٹھیک ہے, مطلب کیا, دیکھیں کہ پھل والے کو بلا کے انہوں نے اسپیشل اس لیے بلایا اتنی دور سے کہ بھئی ہمیں پھل نہیں چاہیے. تو جب پوچھنے میں بتایا, میں نے اس لیے بتایا کہ ایک تو یہ کہ اس کی امید ختم ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے بہرے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس میں ہمیں ایک پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ جو ہے اپنے ذہن سے سوچتے ہوئے کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کرنے ضروری نہیں ہوتے. تو ہم اتنی دور سے کسی کو بلا کے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ہم مطمئن کرنے کے لیے کچھ کام کر جاتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ اپنی طرف سے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میں اس کو تسلی دے دوں گا, لیکن تسلی کی بجائے اس کو اور پریشانی ہوئی ہوگی کہ بیچارہ اتنی دور سے آیا, اور بجائے اس کے کہ اس کو یہ امید ہوگی کہ شاید آپ مجھے بلا رہے ہیں تو مجھ سے پھل لیں گے, بجائے پھل لینے کے اس کو بتا دیا گیا بھی ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس سے تو وہ اور پریشان ہوا ہوگا. ہمارے یہی دوست ایک روز کار میں ہمارے ساتھ گولی مار سے گزر, کوئی بازار ہے وہاں سے گزر رہے تھے. ایک جگہ لکھا ہے تشریف لائیے, ربڑی کلفی اور لسی تیار ہے. اب دیکھیں کہ جو یہ بیچنے والی دکانیں ہوتی ہیں ان پہ ایسے لکھا ہوتا ہے نا کہ آئیں آئیں یہ کھا لیں وہ کھا لیں. انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی, یعنی کہ فوراً کار روک لی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس فرصت نہیں, یعنی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں. دوسرے, کلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے, اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے. بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ. اب دیکھیں وہ تو بیٹھا سنا کیا اور نہ جانے کیا سمجھا کیا. اب وہ دکاندار تو حیران ہی ہوگا کہ یہ صاحب میرے پاس آیا کیا مجھے کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کار میں واپس بیٹھتے ہوئے پھر ہمارے دوست نے ہمیں وضاحت کی کہ یہاں کے لوگ آداب کیا جانے, یہاں لوگوں کو آداب کا کیا پتا. یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے اور اس کے نیچے RSVP لکھا ہوتا ہے کہ جواب سے مطلع فرمائیے. جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ بھی چپ بیٹھے رہتے ہیں. میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے کہ نہیں حاضر ہو سکتا. مطلع کرنا, اطلاع کرنا, اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ بڑی معاشرے کی بہت اہم جو ایک ہمارا مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نے توجہ دلائی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی جب شادی کا کارڈ ہوتا ہے تو نیچے لکھا ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں کہ جس نے شادی پہ بلایا یا کسی فنکشن پہ بلایا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اب انہوں نے 50 لوگوں کو بلایا ہوتا ہے تو 50 لوگوں کا انتظام ہوگا. خاص طور پہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہالز میں ہوتا ہے تو وہاں تو ایک اسی حساب سے پے کرنا ہوتا ہے نا, پیسے دینے تو جتنے لوگ بلائے جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ نیچے لکھتے ہیں کہ آپ جواب سے مطلع کریں, مطلب بتا دیں کہ ہم آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اگر آپ نے نہیں آنا تو اصولاً اخلاقی طور پہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو پہلے سے بتا دیں. پھر معذرت کے ساتھ مجھے یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کی اس شادی میں یا آپ کے اس پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ جو نہیں جنہوں نے جانتا وہ بھی نہیں بتاتے کہ کوئی بات نہیں جائیں گے تو خود ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں اس بیچارے کا کھانا ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ جب اگر کوئی کھانا ایکسٹرا زیادہ بنوا لیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سارا ضائع ہو گیا. اس لیے یہ ادب آداب میں شامل ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں نہیں جا سکتے تو ہم ان کو پہلے سے بتا دیں, تاکہ وہ ہمارے لیے نہیں کہ عین وقت پر ہم ان سے کہیں کہ جی ہم نہیں آ رہے. یہ چیزیں جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے, ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرا لوگوں میں سے ہیں. بے بہرا کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل اس سے خالی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں ان کی طرف توجہ کریں, لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں, مطلب ایک طرف رکھ دیتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں. کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست جو ہے وہ ایک کے بعد لے سکتے ہیں. ٹھیکے کا بندوبست اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے. کسی کو ہمارے ہاں پلاٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے, کوئی ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ اس نے نالائق فرزند کسے کہتے ہیں؟ جو بیٹا ہے اس کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے. کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں, فرزندی مطلب ان کو اپنا داماد بنا لیں. اور ذات پات, تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منو ان وہی رکھی جاتی ہیں, منو ان تقریباً جو ہم میں ہیں. کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے, کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے, اور بہت سے کالج جو ہے مشتاق ہیں, مطلب ان کو شوق ہے کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں, اور بعضے اپنی کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. نظر کرنا, ہمیں دے دینا.
समझ में नहीं आता कि इन सब जरूरतमंदों से कैसे ओहदा बरा हो, कैसे हम पूरा उतरे। मतलब ये है, अब देखिए जो अखबारात में इश्तिहारात होते हैं ना, वो सबके लिए नहीं होते। उन्होंने लिखा कि जी हमें ये गाड़ी हम बेच रहे हैं, ये हम मकान बेच रहे हैं, ये अब वो मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है तो हम उस पर गौर नहीं करते। सिर्फ वो गौर करेगा जिसको जरूरत होगी, ठीक है। तो इश्तिहार देने का मतलब ये होता है कि जिसको जरूरत है वो पढ़ ले। अभी वो साहब मजाही अंदाज में कह रहे हैं कि सब हमें दे रहे थे, हमें समझ नहीं आती कि हम किस किस की बात पे पूरा उतरे। यहाँ पे मतलब ये भी है, पैगाम ये भी दिया जा रहा है कि जिन चीजों की तरफ, जिन कामों में हमारा मकसद नहीं होता, हमें बिला वजह जो है उन चीजों पे गौर नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और वहां पर हर मामले में अपना टांग नहीं अड़ानी चाहिए।